नमस्कार विश्ववाणी लाइव स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत करुच्ची तापस दास मो सहित अच्छा आम संपादक अर्जुन मुदुली। आज आम आलोचना करवा बीजेडी छिंडुची कि आम आलोचना करवा कारण हूँ बीजेडी दुई दुई थर विधायक एवं सांसद जे कटकर एवं जगतसिंहपुर जने टाणुआ बीजेडी नेता देवाशीष सामंतराय आज बीजेडी इस्तीफा देते। एने से इस्तीफा पत्र दलर मुख्य पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को प्रदान कर गणमाध्यम को सूचना दे से कहते जे से खूब शीघ्र बीजेपी रे परोक्ष कहते बीजेपी दल में मिसबे। आम ए संपर्क में आम एडिटर को सहित आलोचना करवा। बीजेडी राज्य में देखिए जमी पूर्वर निर्वाचन बेले देखिए एकाधिक बीजेडी नेता जो मैंने आशायी थे से बीजेपी में मिशिंट परवर्ती समय बहुत नेता नेत्री असंतोष जाहिर कर पांड्यान को कारण आज भी देवाशीष सामंतराय कहले पांड्यान को कारण ही दल छाड़ी जितेबाला कि सोशल मीडिया रे चर्चा होची पांड्यान तुम्हें फेरी आस एभली समय देवाशीष सामंतराय बीजेडी छाड़ा कौ दृष्टि देखुं बीजेडी राज्य में छिड़ुची कि संगठन दुर्बल हो जाऊँ कि ए संपर्क में आपंकर मतामत। नमस्कार। यार मतामत होची जे किछि नेता जे पळेले गोटे दल भांगी जीव सेटा विश्वास योग्य नु कारण गोटे वर्तमान आमको देखा पड़ो नेता नीति नैतिकता ये तीन जिन पाखे ना नेता पाखे नीति ना नेता पाखे नैतिकता ना नेता पाखे सम्मान भी ना। ये कथा मुझे कहीं आपण कहूँ ना 1.5 मास तले 2 मास तले जो प्रभात विश्वास छाड़े प्रभात विश्वास को सी कौन कहते देवाशीष सामंतराय आज छाड़ा पूर्व केमी कहले नाई देवाशीष सामंतराय को कटाक्ष करते से समय कटाक्ष करते बर्तमान एवं निजे छाड़े ताने कौन आम कह नीति थे अच्छी ना नैतिकता अच्छी आम यही कथा कहूँ जे बोधे सी जानी सारे पांड्यान पुणी दलर मंग धरेंगे से पांड्यान जो राजनीति की पांड्यान पसंद करते पांड्यान पसंद न कर तो पांड्यान पुणी आसिक मंग धरवे तेणु मु छाड़देवी सी जो गोटे कथा सब बारंबार दोहराउं नवीन बाबू मंग धरवे मंग बाबू नवीन बाबू बयस आसिक धरला 82 वर्ष 81 82 है सी मंग धरवे आसवे पुणी दल संगठन करेंगे पुणी बीजेडी उठ संभवपर नुह तेणु ता पूर्व नवीन बाबू जीवत अवस्था सी जी गोटे पांड्यान गाड़ी बसेबे बोली कहते तमें जदि बीजेडी थिला बेले सुविधा नहीं स्वार्थ नहीं एवं जदि दल असुविधा बेले तुम दल को छाड़ी पड़ेब तुम कौन नीति अच्छी बर्तमान कह देवाशीष सामंतराय बीजेडी थिला बेले से जगतसिंहपुर तीर्तोल पारादीप आ कटकर विभिन्न विधानसभा मंडल संगठन था से संगठन दुर्बल हो बर्तमान चर्चा हो संपर्क में कौन कह नहीं शुणु प्रथमे तो आम कहवा जेकोसी दलर बीजेपी हो बीजेडी हो कांग्रेस हो अन्य दल हो सी दलर आगे भोट तापर दल को लक्ष्य रखी किसी नेता आगधाड़ी नेता किसी संगठन थाए ये दुई मत ना देवाशीष सामंतराय जाइए बीजेडी किसी क्षति होनी यहाँ कहवा मिछ किंतु जहाँ बेले बीजेडी किसी प्रभाव पड़ो कि जो प्रभाव पड़ो बीजेडी क्षति होची कि क्षति होनी ताकू देखा पड़ो तेणु आउ गोटे कथा आम कहूँ देवाशीष सामंतराय छाड़े बोधे कौन गोटे भूल भाल बीजेपी हाथ में पड़ो कारण अनेक नेता भारत वर्ष दल छाड़ी बीजेपी हाथ धरी कथा भी प्रमीला मल्लिक अच्छा भी कहते आज समाज सम्मेलन कर कहते देवाशीष सामंतराय किसी गोपनीय तथ्य बोधे सीबीआई और ईडी हाथ लगी जो से बीजेपी पाखे नस्तमस्तक हो नहीं सेटा हूँ राजनीतिक बयानबाजी से राजनीतिक जेहेतु दल छाड़ी से उद्देश्य उपरको बलटा फोपाड़े तेणु आम से आम कहबानी आमर गोटे एंगल देखा पड़ी राज्यसभा मात्र 10टा ना 12टा सीट बाकी रही बीजेपी माने सेटा हो गले जेकोसी बिल पास हम केन्द्र संख्यागता सी आउ कौन क्या हाथ मारे कि फोन करेंगे तेणु से हिसाब से हूँ तो 12टा राज्यसभा सांसद उठे देखिए बीजेडी 6 जन जो थे पूर्व ममता महंत एवं सुजित कुमार जे
से ବିଜେଡି ବା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତ୍ୟାଗ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ପଳେଇଗଲା ପରେ ବିଜେଡିର ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟସଭାରେ କମି ଯାଉଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ମତ ରହିବ? ନାଇଁ, ଯଦି ସଂଖ୍ୟା କମି ଯାଉଛି ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେଡିର ସ୍ୱର ଦୁର୍ବଳ ହଉଛି, ଏଟାକୁ ତ ଆମେ ମନା କରିପାରିବାନି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। କାରଣ ଆଉ ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୋଟ କମିଲା ନା ରାଜ୍ୟସଭାରେ, ତେଣୁ ବିଜେଡି ସେଠି ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ନା ସବଳ ହେଲା? ବିଜେଡି ଦୁର୍ବଳ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଯେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଜେପି ତାର ସଂଗଠନ ଜଗତସିଂହପୁର ହଉ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ହଉ, ପାରାଦୀପ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କଟକରେ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେପିର ସଂଗଠନ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ହବ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହିବି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦଳ ଶାସନରେ ଥାଏ ବା ଲିଡିଂ ପାର୍ଟି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇ ଥର ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସାଂସଦ ଭାବେ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେମିତି ଦେଖେ? ଯେହେତୁ ସେ ସାଂସଦ ହାରିଥିଲେ ଦୁଇଥର ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚନରେ, ଏମଏଲଏ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସଂଗଠନଟା ତାଙ୍କର ଅଛି କି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା? ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସେଇ ଆଶା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ନେଇଛି। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଥର ହାରିଗଲେ, ଦୁଇ ଥର ହାରିଲେ ମାନେ କଣ? ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ତ ସେ ହାରିଲେ। ପ୍ରଥମ ତ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ଯୋଗୁଁ ସେ ହାରିଗଲେ। ତେଣୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ହାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଦଳର ସଭାପତି ବା ତାଙ୍କର ମୁଖିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ କି ଦଉନଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ହାରିଗଲେ ଗୋଟେ ଥର, ତାକୁ ଫିଲ୍ମ ବୋର୍ଡର ତାକୁ କରିଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆଇନଜୀବୀ ସଂଘର ବି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ହାରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯିଏ କହୁଛି ମାନେ ଦଳ ସମାଳୁଛି, କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବ କଣ କରିବ ସେଇଟା ଇଏ, କିନ୍ତୁ ରିଷି ସାମନ୍ତରାୟ ଗଲେ ଯେ ବିଜେଡିରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଯେ ଆମେ ଯଦି କହିବା କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି, ସେଇଟା ହିଁ ଭୁଲ। ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି, ତାହେଲେ ରିଷି ସାମନ୍ତରାୟକୁ କଣ ପାଇଁ ବିଜେଡି ହାରିଗଲା ପରେ ବି ତାକୁ ଫିଲ୍ମ ବୋର୍ଡର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କରିଥିଲେ? କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ହାରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟସଭା ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଥଇଥାନ ନ କରିବୁ, ସେ ଗୋଟେ ଆମର କ୍ଷତି କରିଦେବେ। ତା ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠେଇଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ବିଜେଡି ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ 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 ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ ଦଳରୁ ତାକୁ ଯୋଉ ଏକ ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା, ସେ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ସାଂସଦ ହିଁ ରହିଥିଲେ। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଗତକାଲି ତାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦଳ ମୁଖ୍ୟ, ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫୋନ ଉଠେଇ ନଥିଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବା ନବୀନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଉଥିଲି, ମତେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଠାରେ ଅନୁମତି ମିଳୁନଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଏମିତି କାହିଁକି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳୁନଥିଲା, ଏବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କାହିଁକି କେମିତି ଘଟୁଥିଲା? ଏବେ କାହିଁକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଣ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ନବୀନ ବାବୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟକୁ, ସେ କଥା ସେ ତଥ୍ୟ ବି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ 200 ଥର ଯାଇଛନ୍ତି ନବୀନ ନିବାସକୁ, ନବୀନ ବାବୁ ଦେଖା କରିନାହାନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ହୁଏତ ଯାଇଥିବେ, ଥର ଅଧେ ଦେଖା ହେଇନଥିବ, କି ନବୀନ ବାବୁ ଶୁଣିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୋଷ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଦଳର ମୁଖିଆ ହେଇ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ନ ହବା, ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ନ ଶୁଣିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦଳର ମୁଖିଆ। ଏଇଟା ତ ସତ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ। ଏଇଟା ଯଦି ସତ୍ୟ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସାଂଘାତିକ। ତମେ ଦଳର ସଭାପତି, ତମର ଜଣେ ଯିଏ କୋଉଠି ଫୋନ ଫାନ କରୁଛି, ତମେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବନି, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବନି, ସେଇଟା ଭୁଲ। ତେଣୁ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଏବେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଛାଡିଦେଲେ କାଳେ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କଣ ଗୋଟେ କହିକି ବୁଝେଇବେ, ତେଣୁ ସେମିତି ବି କହିପାରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ସିବିଆଇ ଆଉ ଇଡି ପାଖରେ କିଛି ମିଳିଛି କିଛି ହସ୍ତଗତ? ଯେହେତୁ ସେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ, ସେ ଜଣେ ବଡ ଶିଳ୍ପପତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ପାଇଛି କି ବିଜେପି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ବିଜେପି କି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଦଳ ଛାଡିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଯାଉଛି, ସେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ଦାମିକା ଟିକଟ ହଉଛି ବିଜେଡିର। ବିଜେଡିର ଟିକେଟ ଟିକେ ପାଇଗଲ ମାନେ ତମେ ଜିତିବାଟା 80% ରହିଗଲା, ଆଉ 20% ପରିଶ୍ରମ କରିବ ଜିତିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା 2024 ପରେ, ଯିଏ ଟିକେଟ ଯିଏ ହାରିଲା, ସିଏ ସେପଟକୁ ମହିଳା ବା ବିଜେଡି ଟିକେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଟି କଟି ଯାଉଛି। କୋଉଠୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଠିଗଲାଣି ତ କୋଉଠୁ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପଡିଲାଣି, କୁଆଡେ ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାମାନେ ନେତା ମାନେ ଏବେ ବି, କାରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବିଜେପିରେ ଏକାଧିକ
ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ କୁହନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କୁହନ୍ତୁ ନେତା ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ତ ମାନେ ବିଜେପି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ, ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକରେ ହୋଇନି ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ଏବେ ବି କ'ଣ ନେତାମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ଦିଗ ରହିଛି ବିଜେପି ପୁଣି ପୌର ନିର୍ବାଚନ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୁଣି ଆଗାମୀ 2029ରେ ଆସିବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା ଥିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ନା କ'ଣ ଆଶା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର? ନାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ଜିତିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଯେ ନେତା ପଳେଇଲେ ଭୋଟର ପଳେଇବେ, ସେଇଟା ଭାବିବା ଭୁଲ। ଭୋଟର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଭୋଟର ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ଭୋଟ ଦେବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କ'ଣ, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ଦଳ, ସିଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇବେ ଯେ ଆମେ ଏତିକି ଲୋକକୁ ମିଶେଇଲୁ କି ଆମେ ଏତିକି ଲୋକକୁ ଆଣିକିରି ଆମ ସାଥିରେ ବିଜେପି ସାଥିରେ ଜଏଣ୍ଟ କରେଇଛୁ, ସେଇଟା ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ଯୋଉ ବିଜନେସ ଅଛି, ସେ ବିଜନେସର ଖରାପ ହେଇପାରେ, କାଳେ ଆଇଟି ରେଡ୍ ହେଇଯିବ, କାଳେ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଡ୍ ହବ, କି କଣ ପ୍ରକାର ରେଡ୍ ହେଇଯିବ, କି ତାଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ ରହିଥିବ, ସେ ତ୍ରୁଟିଟା ତାଙ୍କ ମାନେ ବିଜେପି ହାତରେ ଥିବ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, ତାକୁ ଦେଖିକି ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି ଏବଂ ବିଜେପି ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଦେଇ ବିଜେଡିର ଜଣେ ସାଂସଦକୁ ହାତେଇ ନେବାକୁ ବା ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଯାହା କରିଥିଲା ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରହୁଛି। ଆମର ଏ ଉପସ୍ଥାପନା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ରହୁଛି।